ناظرین سٹی ٹی وی نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کافی عرصے کے بعد کے ایس ایس سید الساجدین کا قافلہ کافی سال بعد پہلی بار جو ظاہرین پہلے پیسے ادا کر چکے تھے کچھ وجوہات سے ان کو نہیں لے جا سکا، لیکن پھر ایک بار الطاف نے آ کر سید الساجدین کے قافلے کو پھر سے شروع کیا۔ مولا اسے کامیاب کرے۔ آئیے سنتے ہیں کہ الطاف نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اس ساری چیزوں کا خلاصہ کیا۔ کاروان کو رکانا پڑا، ہم لوگوں کو ریمانڈ جانا پڑا، اور اتنی غلطیاں جو یہاں پر ہماری نظر انداز سے جو ہوئی، لیکن الحمدللہ اس وقت پر بھی ہمارے بیان یہی تھا کہ سید الساجدین نے اتنے ہزار زواروں کو بھیجے اور آخر بھی بھیجیں گے، اور انشاءاللہ اس کاروان کے نام پر اور اس قوم کے نام پر کبھی ہم لوگ کوئی داغ نہیں آنے دیں گے۔ جن لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے کاروان رکا تھا، لیکن آج الحمدللہ اس وقت پر بھی اگر کوئی لوگ صبر کیے ہوتے ہیں اور ہمارا ساتھ دیے ہوتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی تھی، لیکن پھر بھی الحمدللہ اتنی مصیبتوں کے بعد ہم واپس کھڑے ہوئے، اور جو انتظام زائرین کے لیے کیا جاتا تھا، آج جانے والا ہر زوار کاروان سید الساجدین کا آج عرفے کے لیے قافلہ نکل رہا ہے، اور جتنے بھی زوار آگے بھی جائیں گے انشاءاللہ وہ پرانے زوار ہوں گے جن لوگوں نے اپنی امید اور آس سے کاروان سید الساجدین میں، کچھ لوگوں نے کم رقم کی آس میں بھرا، کچھ لوگوں نے کہ بھائی اتنے پیسوں میں میرا پورے خاندان میرے گھر والے چلے جائیں گے یہ سوچ کر بھرے، کچھ لوگوں نے جو ہے اپنی امید اور آس جو ان کی تمنا تھی اس وجہ سے اس کاروان میں بھرے پیسے، اور جو ان کا قافلہ رکا تھا الحمدللہ انہی کو بھیجا جا رہا ہے۔ جو بھی کیونکہ اس وقت 18,000، کیونکہ جب 55,000 50,000 کی زیارت ہوتی تھی تو ہم لوگ 35,000 18 20 25,000 آدھی رقم میں بھیجا کرتے تھے، لیکن آج اب جانتے ہیں کہ اس کرونا کے بعد سے ایئر لائنز کے فلائٹ کے ریٹ کتنے ہو گئے، جو $3 $5 کے جو بیڈ آتے تھے آج $15 ایران عراق میں ہو گئے، جو ویزا 1500 2000 میں ایران کا آتا تھا آج جو ہے ٹورسٹ ویزا 8,500 کا لینا پڑ رہا ہے، عراق کے جو $80 کے ویزے تھے آج $110 ہو چکے، اسی طرح سے کئی چیزیں بڑھ چکی، آج 1,20,000 1.5 لاکھ 1,40,000 کے پیکیج چل رہے ہیں۔ تو اس میں جو اس وقت پر جو عرفہ کا جو سید الساجدین کا 50 لوگوں کا قافلہ اب عرفہ کے لیے روانہ ہو رہا ہے، یہ 2018 کے جو واقعے کے بعد جو یہ قافلے پہ کیس ہو کے جو رکنے کے بعد جو زائرین آج تک صبر کر کے انتظار سے بیٹھے تھے اور خدا رسول کی ذات پر امید لگا کر آج الحمدللہ ان کے قافلے جانے کی ابتدا، آج 50 لوگ عرفہ کے لیے نکل رہے ہیں۔ انشاءاللہ عاشورے کا بھی نکلے گا، اربعین کا بھی نکلے گا، جس طرح سے جو کہ شیعہ اشناشری جماعت کے جو لوگ ہیں جس طرح محرم مناتے ہیں عرفہ عاشورہ اربعین، تو انشاءاللہ اس میں ایک قافلے نکلیں گے شیعہ اشناشری جماعت کے، اور جیسے ہی اربعین ختم ہوگا تو اس کے بعد میلاد النبی کے مہینے میں رسول خدا کی اور 11ویں شریف کا جو مہینہ آتا ہے اس میں جتنے سنت الجماعت کے لوگ عمرے کے لیے بھرے تھے، انشاءاللہ یہ 3 قافلے عاشورہ اربعین اور عرفہ یہ قافلہ نکلے گا ایران عراق کی زیارت کے لیے، اور ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی اور تمام قافلے نکلیں گے عمرہ کے لیے جو سنت الجماعت کے ہوں گے۔ میں اپنے 6 لوگوں کا قافلے جو ہے سو اس میں دیا تھا 60 ہزار کے حساب سے 6 لوگوں کا۔ اچھا، یہ کہاں پر آپ نے اس میں جو کونسلر ہیں ان کے ہاتھ میں دیا تھا، یہاں پر میرے پاس انشاءاللہ یہ بھی جیسے سب زواروں نے بھرے تھے انشاءاللہ جس کے ہمارے تک بات آئی اور جیسے ایسے گروپ بن رہا ہے انشاءاللہ میرے پاس وہ رسید وغیرہ سب ہے، جی تو میں یہ آپ کو پہنچاؤں؟ جی آپ ہم تک انشاءاللہ بات پہنچائیں، آپ انشاءاللہ والا بھائی ہیں یا چاہے بیدار بھائی ہیں اور حیدر بھائی ہیں، ان کے ذریعے تک آپ ہم تک جی سب زوار جائیں گے، اور انشاءاللہ ہماری آخری دم تک کسی زوار کو نہیں رکنے دیں گے، اور دعا کریں آپ کی دعاؤں سے عاشورہ اس کا جو ہے 10 گنا بڑا قافلہ نکلے گا انشاءاللہ۔ عاشور اربعین یہ ہے کہ کچھ جو زائرین کو لے جا رہی ہے پیسہ پرانے پیسوں کو لے رہی ہے، ایکسٹرا کچھ نہیں پیسے نہیں، اس کے اندر جو ہے کچھ زوار ایسے تھے جو 10,000 15,000 جو کیونکہ وہ 18,000 بھرے تھے، تو آج جانتے ہیں آپ لوگوں جو آج 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کا زمانہ ہو گیا، پہلے 2017 تک 55,000 50,000 میں زیارتیں ایران عراق جتنے کہ 30-35 میں ٹکٹ 15,000 کا اکامڈیشن پیکج ہو جاتا تھا، 1,500 کے ویزے آ جاتے تھے، لیکن آج کے دور میں 8-10,000 کا صرف عراق، 8-10,000 کا ایران کا ویزا ہو گیا، اور اس کے بعد ہوٹل پیکیجز وغیرہ ایئر لائنس جو 27-28,000 کا ٹکٹ، آج 50,000 60,000 سے کم کا کوئی ٹکٹ نہیں ہے، تو اس وجہ سے کچھ زوار تھے، پہلا قافلہ تھا 15-20,000 جو لوگوں نے ایکسٹرا 18,000 25,000 والوں نے دیا، اور عاشور اور اربعین کے لیے بھی انشاءاللہ جو رقم ہوگی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ عرفے یا عام دن کی زیارت سے بڑھ کر عاشور اربعین ہو جاتا ہے،
अभी तो कहाँ लेकर इंशाल्लाह जा रहे हैं लोग? ये काफिला आज जो निकल रहा है, जैसे आज 28 तारीख रात 12 बजे के बाद जो 29 लगेगी, तो रात 3 बजे की फ्लाइट है एयर अरबिया, जिससे पूरे लोग यहाँ से निकलेंगे सबसे पहले शारजा, और इंशाल्लाह शारजा से फ्लाइट उड़ेगी। 3 घंटे 4 घंटे का स्टे है शारजा में। शारजा से सीधा मशहद मुक़द्दस इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की जियारत करेंगे। कितने दिन का टूर है ये? और ये पूरा जो है 23 दिन का काफिला है। 22 दिन जियारत होगा, 23वें दिन वापस होगा। 29 यानी आज रात 12 बजे के बाद 29 जून को निकलेगा और 22 जुलाई को इंशाअल्लाह नजफ अशरफ से ये काफिला वापसी होगा। और इस काफिले में मौला हुसैन के करम से बतुफैल मोहम्मद वाले मोहम्मद तमाम के तमाम जियारतें बाई फ्लाइट होगी ज़ायरीन की। कोई लोग बाई रूट ईरान इराक भी नहीं जाएंगे। ईरान से इराक जाने का भी पूरा बाई फ्लाइट का इंतजाम किया गया। जो पब्लिक आपको अमाउंट दी हुई है जी, उन लोगों के ऊपर क्या उम्मीद लगा के बैठे? इंशाअल्लाह जो आप जानते हैं इस बारगाह में जो खड़े हैं और पूरी दुनिया के लोग जानते हैं और साहिब समझ भी जानते हैं, जो 18,000, 20,000, 25,000 रुपए लेके 14,835 जवारों को भेजने वाला 17 महीने में, वो 18, 20, 25,000 लेके 5-6 हजार ज़ायरीनों का पैसा कोई फ्रॉड करने वाला नहीं था। और जो लोग सब्र किया, कुछ जल्दबाजी में जो लोग कदम आगे बढ़ाए हैं, इंशाअल्लाह जिसकी भी जो उम्मीद और आज से जिन्होंने भरा, चाहे वो केस किए चाहे नहीं किए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला उस जवार को इमाम के हरम तक पहुंचाने का सिलसिला आज से शुरू हुआ है। और इंशाअल्लाह तज़हुर इमाम ज़माना कायम व दायम रहे। आप दुआ फरमाएं जी। इंशाअल्लाह पहले इन्हीं का काफिला उड़ेगा। नए लोगों को भी इसमें ऐड कराया जाएगा? नहीं, नए लोगों का भी ऐड नहीं करा जाएगा, इसलिए कि जो पुराने जवार है, जिन लोगों की उम्मीद आज से, जो लोग कोर्टों में केस किए या जो सब्र किए, तो जो लोग, क्योंकि कई लोगों के रिसीव, कई लोगों के स्लिप आज जो आस में होते हैं, तो आज ये जवार नहीं जाते। अगर आस होती तो 4 साल से केस में, कोर्ट में केस चल रहा, हम लोग ये बोल सकते हैं भाई कोर्ट में साबित करे कि अल्ताफ हुसैन ने पैसा लिया, अल्ताफ हुसैन की कोई रिसीप्ट पे दस्तखत, अल्ताफ हुसैन ने कोई अमानत अपने हाथ में ली, लेकिन नहीं, हम लोग ये काम करे सिर्फ खुशनुदी है हजरत ज़हरा के लिए। और इंशाअल्लाह ताला जिसकी अमानत भी हमारे हाथ नहीं आई उसको भी हम भेज रहे हैं। आज के इस काफिले के जवार जानते हैं, जिन्होंने हमारी सूरत भी कभी नहीं देखी, आज वो लोग निकल रहे हैं। और इंशाअल्लाह जिसका अमानत अल्लाह रसूल और ये इमाम जानते हैं, वो जरूर उनके बाबा के हरम तक जाएंगे। बस दुआ की आप तमाम हजरात से मेरी गुजारिश है कि ये जो कारवान शुरू हो रहा है, बस जो हजरात इससे पहले भी पैसे दे चुके हैं, इंशाल्लाह उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो अल्ताफ साहब से रुजू हो। इंशाल्लाह उनका भी जियारतों का जाने का बंदोबस्त ज़रूर हो जाएगा। थोड़ा सब्र से काम लीजिए, इंशाल्लाह कामयाबी अपने को ज़रूर मिलेगी। आज पहला काफिला जो 50 आदमियों का जा रहा है, इंशाल्लाह अरफा के लिए, वो आप लोगों के इल्म में आ जाएगा किस तरीके से गए हैं, क्या क्या गए, आप लोग के सामने सब आ जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम दुआ गए हैं अहले बैत के बारगाह में कि जितने भी लोग जो पैसे दिए हैं, अल्लाह ताला अहले बैत के सदक़े से उन सब की ज़ियारतों को जल्दी से जल्द भिजाने के लिए दुआ कबूल करे हमारी। जो दिए भाई वो आपसे रुजू होंगे? नहीं, अल्ताफ साहब से ही रुजू होइए, इंशाल्लाह करेंगे। जितनों का भी काम है, जो मेरे से हो सकता है, जो हमारे से अल्ताफ साहब से मिलने का मकाम, तो वो खुद आपको बताएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिदा ज़ाकिरा अलबत्ता पहली बार जा रही हूँ इस काफ़िले में। माशाल्लाह से 4 साल पहले मेरा पैसा जमा था। हमारे क्लास के बहुत से लोग हैं, हम लोग सब एक साथ मिल के जाना चाह रहे थे, लेकिन हमारी क्लास में कोई टीचर थे, कोई स्टूडेंट, कुछ ऐसा मसला था कि हम लोग खुद बोले थे कि हम लेट जाना चाहते हैं। हमारी क्लास के अक्सर लोग बोले कि हम लोग लेट जाना चाहते हैं ताकि मिल के एक साथ जाएं छुट्टियों के हिसाब से। मगर खैर इत्तेफाक ऐसा आया, बहरहाल जो भी उतार चढ़ाव आया वो पूरी दुनिया को मालूम है। क्या कहते हैं कि जो भी हुआ, जिस तरीके से काफिला रुक गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खुश इस बात के लिए हैं, हमको कल भी गम नहीं था। हमको कल भी इसलिए गम नहीं था कि हम तो अपनी बात बता रहे हैं, नाम लेके बता रहे हैं, मैंने 18,000 रुपए दिए थे अपने, सीधी सी बात है। और हमारे काफिले वालों में भी ऐसे ही तकरीबन थे। तो इतना मुझे ये था कि बहरहाल गए माशाल्लाह, उससे ज्यादा लोग चले गए। किसी ज़ाहिर के भी नाम पे अगर लगा तो मुझे उस पर भी सब्र था। फिर अभी जब सुना कि काफिला जा रहा है, मैं इससे पहले तो कभी नहीं जा रही, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ सैयद साजिदीन में। बहरहाल इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ सब अच्छा ही होगा। लेकिन अभी भी पैसे दिए थे पहले? जी, हमारे साथ हम लोग, मतलब मैंने तो पैसे लाके नहीं दिए थे। मैं खुद असल में, मेरी क्लास वाले चाहते थे कि शाहिदा के साथ जाएं ताकि ज़ियारत अच्छे से हो। नहीं, मैं नहीं थी। मैं कभी, सब लोग को मालूम है कि मैं कभी एजेंट नहीं थी। क्या कहते हैं, लेकिन मेरे क्लास वाले बोलते थे कि शाहिदा के साथ जाना है ताकि ज़ियारतें दुआएं अच्छे से हो, ठीक है। मगर बहरहाल जब काफिला रुक गया तो जाने ही नहीं हो पाया। खैर बात खत्म हुई, लेकिन जब फिर से दोबारा शुरू हुआ तो सब लोग एकदम से फिर खुश हो गए कि माशाल्लाह काफिला जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मौला हुसैन जब बुलाए, जब नाम वहाँ लिखा जाएगा तो जाने जाना होगा। फिर अभी जब हम जाने लगे, जाने के तैयार हुए माशाल्लाह से, और हमारे पास सकीना महराज ठहरे हुए हैं। इन्होंने कहा शादाबाजी जा रहा है।
اور البتہ بعض اوقات یہ بھی باتیں آئی کہ رسید نہیں ملی ہے، سلپ نہیں ملی، کتنے پیسے دیے، کیا کیا، ایسا ویسا. اب ہم لوگ مل کے کیا کہتے ہیں، پہلے جو پیسے دیے تھے کچھ پیسے اب دیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ الحمدللہ جا. ہم کو بھروسہ یہ تھا کہ مولا بلائیں گے تو ہم ضرور جائیں گے، نہیں بلائیں گے تو بہت سے لوگ تو جا کے کیا کہتے ہیں بارڈر سے بھی واپس آئے ہیں. تو ابھی بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں، تو لہٰذا مولا کا بلاوا ہوگا تو انشاءاللہ یقیناً جائیں گے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور دعا میری یہ ہے کہ واقعاً اللہ کاروان کو بھی سلامت رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ بہت ہمت کی بات ہے کہ انہوں نے پھر سے ہمت کیا اور جا رہے ہیں.